ॐ देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं ततो जयेत् नष्टप्राय भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिं भवति नैष्टिकी नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ಭಕ್ತರ ಅனைவரையும் இன்றைய ಕಾலை ಭಾಗವತ ವರವೇற்ಕಾಗ ಮಹಿழ்ச்சி. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂನು ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಿದೆ. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ಸ್ಕಂದಂ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಪದಂ 19 பார்க்க போறோம். ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಯಂ ತು ನ ವಿತೃಪ್ಯಾಮ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ವಿಕ್ರಮೇ ಯಶೃಣ್ವತಾಂ ರಸಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಾದು ಸ್ವಾದು ಪದೇ ಪದೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಯಂ ತು ನ ವಿತೃಪ್ಯಾಮ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ವಿಕ್ರಮೇ ಯಶೃಣ್ವಾತಂ ರಸಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಾದು ಸ್ವಾದು ಪದೇ ಪದೇ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. वयं तु न वितृभ्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे. हरे कृष्णा प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. पदम 19. वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु. नमस्कार प्रभु. पढ़िक्किरामा प्रभु. वयं तु न वितृप्याम उत्तम लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. ಶ್ಲೋಕ 19. ವಯಂ ತು ನ ವಿತೃಪ್ಯಾಮ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ವಿಕ್ರಮೇ ಯಶೃಣ್ವತ್ವಂ ರಸಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಾದು ಸ್ವಾದು ಪದೇ ಪದೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను శ్రవణము చేయుట ఎందు మేమెన్నడూను అలసట నొందము. ఆ దేవాది దేవునితో గల దివ్య సంబంధము రుచిని కొనిన వారు అతని లీలా కథలను ప్రతి క్షణమును ఆస్వాదింతురు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு. மந்திரங்களாலும் பிரார்த்தனைகளாலும் புகழப்படுவரான பரமபுருஷரின் தெய்வீகமான திருவிளையாடல்களை கேட்பதில் நாங்கள் களைப்படைவதே இல்லை. பகவானுடனான உன்னதமான உறவு முறைகளில் ஒரு சுவையை விருத்தி செய்து கொண்டவர்கள் ஒவ்வொரு கணமும் அவரது திருவிளையாடல்களை கேட்டு இன்பம் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. பிரபுபாதர் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதை படிப்பதற்கான முக்கியத்துவத்தை வந்து சொல்றாரு. அதை கேட்டுட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಓದೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. பிரபுபாதர் வந்து 1975 1975 பாம்பேல வந்து பாகவதம் லெக்சர் வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு. அதுல இருந்து ஒரு ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದು 1975 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. ಈ ಭಾಗವತಂ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ 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 ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நித்தியம் பாகவதம் தினமும் பாகவதம் படிக்கணும்.
ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. நித்தியம் அப்படின்னு சொன்னா பிரபுபாதர் இங்க வந்து 24 hours அப்படின்னு சொல்றாரு. ಸೊ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. பாகவதத்தை நம்ம 24 மணி நேரமும் படிக்கணும்னு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ಸೊ ಭಾಗವತವನ್ನ ನಾವು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲನೂ ಸಹ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நம்ம நினைப்போம் பிரபு 24 மணி நேரம் பாகவதம் படிச்சு நாங்க என்ன பிரபு பண்றது. ಸೊ ನಾವ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ 24 ಗಂಟೆನೂ ಭಾಗವತವನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. பட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகமும் பிரபுபாதருடைய இந்த கோட்டு வந்து பிரபுபாதருடைய கருணையினாலேயே ரொம்ப இது வந்து கோயின்சிடரா வந்து மேட்ச் ஆயிருக்கு. அது எப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಕೋಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இவங்க சொல்றாங்க, ஜத்சும்வதாம் சக்ஞானம் சுவாது சுவாது பதே பதே. அதாவது வந்துட்டு நல்ல ரசஞானம் அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணருடைய அந்த பக்தி தத்துவங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை உடைய நபர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். ರಸಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. கிருஷ்ண பக்தியில உள்ள ரசங்களை பற்றின ஞானம். ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. இப்ப கிருஷ்ண பக்தியில பொதுவா வந்து நம்ம 5 விதமான ரசங்கள்ல நம்ம வந்து பக்தி பண்றத பாக்குறோம். ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ವಿಧವಾದಂತ ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. சாந்த, வாத்சல்ய, அப்புறமா வந்துட்டு சக்கிய, தாசிய, மாதுரிய அப்படின்னு சொல்லி 5 ரசங்கள்ல வந்து பக்தி செய்யக்கூடியதை நம்ம வந்து பாக்குறோம். ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಶಾಂತ, ಸಾಕ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಈ 5 ರಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. சோ நம்மளுடைய ஆச்சாரியரான ரூப கோஸ்வாமி அப்படிங்கிறவர் வந்து முதல் முறையா இந்த பக்தி தொண்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பலவிதமான ரசங்களின் காம்பினேஷன் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அற்புதமா வந்து ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದಂತ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಈ ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. பக்தியில நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு உணர்வும் அது எந்த ஒரு அடிப்படையில நம்ம கிட்ட வந்து அந்த உணர்வு ஏற்படுது, அதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்லாம் வந்துட்டு அதுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலான ஒரு அதை விவரிச்சு ஒரு புக்கே எழுதியிருக்கிறாரு. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. சோ அதுல வந்து நிறைய ரசங்களை பத்தி அவர் வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆனா அதுல அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா 8 விதமான பாவங்களை வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ನಾವು 8 ವಿಧಗಳಾದಂತ ಭಾವಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. அது வந்து ஸ்தாயி பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பேரு. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. அந்த ஸ்தாயி பாவம் வந்து 8 விதமான நிலைகள்ல வந்து உணரப்படுது அப்படின்னு சொல்லி ரூப கோஸ்வாமி வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ಈ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಬಂತು 8 ವಿಧಗಳಾಗಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த ஸ்தாயி பாவத்துலதான் நம்ம இப்ப பார்த்த முக்கியமான 5 ரசங்கள் இருக்கு. ಸೊ ಈ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದ 5 ರಸಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ರಸಗಳಾಗಿದೆ. இந்த ஸ்தாயி பாவம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா கிருஷ்ணருக்கு மேல வந்து எப்போதுமே நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல நிலைத்து இருக்கக்கூடிய அந்த பிரேமத்துக்கு ஸ்தாயி பாவம் பேரு. ಈ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. அதுல பிரதானமான 5 ரசங்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து செகண்டரியான 7 ரசங்கள் இருக்கு. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ 5 ರಸಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿ 7 ರಸಗಳಿದೆ. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஹாஸ்ய அப்படின்னு சொன்னா நகைச்சுவை. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಹಾಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗುವುದು. ரெண்டாவது வந்து அற்புத அப்படின்னு சொன்னா அதிர்ச்சி ஆகுறது, ஷாக். ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು. மூணாவது வந்து வீர. ಮೂರನೆಯದು ಬಂದು ವೀರ. நாலாவது வந்து கருணா, மெர்சி. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಬಂದು ಕರುಣೆ. 5 வந்து ரௌத்ரம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்றது, கோபம்னு சொல்லலாமா? சொல்லலாம். ರೌದ್ರಂ. 5ನೇದು ಬಂದು ರೌದ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿರೋದು. அப்புறமா 6 வந்து பயானகம் அப்படின்னு சொன்னா பயப்படுறது. 6ನೇದು ಬಂದು ಭಯಾನಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡೋದು. அப்புறமா 8வது வந்து பிபஸ்த. 7வது வந்து பிபஸ்த. 7ನೇದು ಬಂದು ಪಿಪಸ್ತ அப்படின்னு சொன்னா அருவருப்பான ஒரு ஃபீலிங் வருது. ಪಿಪಸ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರುವರುಪನ என்ன பிரபு? அருவருப்புனா என்ன சொல்றது, ஒரு மாதிரி அசிங்கமா இருக்கக்கூடியது, அசிங்கமா நினைக்கிறது அது. ಪಿಪಸ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರುವಂತದ್ದು. இத மாதிரி நம்ம கிட்ட வந்து இந்த 7 விதமான ரசங்கள்லயும் நம்ம என்ன பண்ணோம், ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 7 ವಿಧವಾದಂತ ರಸಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. இது ஒன்னொன்னுக்குமே நம்ம ஒவ்வொரு உதாரணங்கள் பார்க்கலாம். இல்ல ஒரே லீலையில பல பக்தர்கள் இந்த மாதிரி பலவிதமான உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துறதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಲೀಲೆಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ஹாஸ்யம் அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணனுடைய இடையில நடக்கக்கூடிய விஷயம், அது வந்து ஹாஸ்யம். ಸೊ ಹಾಸ್ಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗೋಪರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. வாத்சல்யத்திலையும் அது இருக்கும், இல்லன்னு கிடையாது. ಸೊ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಸ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. இந்த 2வது சொல்லப்பட்ட இந்த 7 ரசங்களும் முதல்ல சொன்ன 5 ரசங்களுக்கு உட்பட்டு அந்த முக்கியமான 5 ரச பரிமாற்றங்கள்ல இந்த உணர்வுகள் இயல்பாவே வந்து வெளிப்படும். ಸೊ ಈಗ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ 7 ರಸಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ 5 ರಸಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ 5 ರಸಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈ 7 ರಸಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. இந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தர் பகவானுக்கு மேல வந்து ஒரு தூய பக்தி தொண்டு செய்து அவர் அந்த உன்னதமான அந்த ஒரு பாவ நிலையை வந்து அடையணும். அதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯತ್ವವಾಗಿದೆ. இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஒரு முக்கியமான அந்த உயர்ந்த ஒரு பாவ நிலையை வந்து அடைய போது அந்த பாவனையை வெளிப்படக்கூடிய சில உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகள், அதை வந்து சாத்விக பாவங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು.
சொல்லுங்க, கேக்கல பிரபு. சொல்லலாம்ல. ரூப கோஸ்வாமி சாத்விக ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ பாவங்கள் 8ன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವಗಳು 8 ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஒண்ணு வந்து ஸ்தம்ப. ஸ்தம்ப அப்படின்னு சொன்னா ஆக்ஷன் இல்லாம அப்படியே வந்துட்டு அசைவில்லாம இருக்கிறது. ಮೊದಲನೇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತಂಭ. ಸ್ತಂಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. சடனா வந்து பகவானை பார்த்த ஒரு அதிர்ச்சியில அப்படியே வந்து ஷாக் ஆகி அப்படியே ஸ்டன் ஆகி நிக்கிறது. ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்வேத. ஸ்வேத அப்படின்னு சொன்னா வியர்க்கிறது. ಅದನ್ನ ಎರಡನೇದ್ ಬಂದು ಶ್ವೇತ. ಶ್ವೇತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೆಕೆ ಹಿಡಿಯೋದು. மூணாவது வந்து ரோமாஞ்சனம். ரோமாஞ்சனம்னா தெரியுங்க, ஹேர் ஸ்டாண்ட். ಸೊ ಮೂರನೇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಮಾಂಚನ. ರೋಮಾಂಚನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂದ್ಲು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. நாலாவது வந்து ஸ்வரபேத அப்படின்னு சொன்னா நம்ம குரல்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு தடுமாற்றம். ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರಭೇದ. ಸ್ವರಭೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವರದ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. அஞ்சாவது வந்து கம்ப. கம்ப அப்படின்னு சொன்னா நடுக்கம், சிவரி. ಐದನೇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬ. ಕಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಡುಕ್ತಿರೋದು. ஆறாவது வந்து வைவரண்ய அப்படின்னா அவங்க பாடியில வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும். ಆರಾವದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈವರಣ್ಯ. ವೈವರಣ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹದ ಬಣ್ಣವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. அப்புறம் ஏழாவது வந்து அஸ்ரு அப்படின்னா கண்கள்ல இருந்து கண்ணீர் தானா வந்து பெறும். ಏಳನೇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ರು. ಅಶ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8 வந்து பிரளய. பிரளய அப்படின்னு சொன்னா அன்கான்சியஸ்க்கு போயிடுறாங்க. ಎಂಟನೇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಳಯ. ಪ್ರಳಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து பக்தியினுடைய ஒரு உன்னத நிலையை ஒருத்தர் அடையும் போது அவர்கிட்ட இது போன்ற உணர்வு வெளிப்பாடுகள் தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லி இங்க ரூப கோஸ்வாமி வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இன்னும் வந்து நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு பாவ பக்தியினுடைய அறிகுறிகள் நிறைய வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ಸೊ ಈ ಭಾವಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. பட் இப்போதைக்கு நமக்கு அது நம்ம டூ மச்சா இருக்கும். ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ஸோ இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஜத்ஸ்ருன்பதாம் ரசஜானம் அப்படின்னு சொன்னா பகவானை பத்தின விஷயங்களை வந்து கேட்டு இது போன்ற ஒரு உன்னத நிலையை அடைந்திருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ அந்த மாதிரியான ஒரு பக்தர் என்ன பண்றாரு, சுவாது சுவாது பதே பதே பகவானை பத்தின அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப கேட்கறதுல அவருக்கு ஆனந்தம் ஏற்படுது. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು. ஆக்சுவலா நமக்கு ஏன் அந்த மாதிரி பகவானை பத்தின விஷயங்களை வந்து கேட்க முடியல? ஏன்னா நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு பகவானுக்கு மேல பிரேமையை வளர்த்துக்கல. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆತೃತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. நம்மளும் வந்து பக்தியில அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையை எப்போ வந்து அடையிறோமோ அப்போ நமக்கு கூட வந்து என்ன பண்ண முடியும், பகவானுடைய இந்த கதைகளை வந்து எப்போதுமே வந்து கேட்கறதுல ஆனந்தத்தை அடைய முடியும்.
ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೀವೋ ನಾವು, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ஸோ இப்போ நமக்கு ஏன் இந்த மாதிரி வந்து பகவானுக்கு மேல அந்த கதைகளை கேட்கறதுல நமக்கு ஆர்வம் வர்றதில்ல? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆತುರತೆಯಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ? சொல்லுங்க காரணம் என்னன்னு. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಭೌತಿಕ ಬಂಧಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. Correct. யாராவது ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? புலன்களில் பற்று. ஓகே. இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் நான் சொல்றேன். ಪ್ರಭುಗಳೀಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இப்போ யாரோ ஒரு ஆண் இல்ல ஒரு பெண், ஒரு ஆண் இல்ல ஒரு பெண்ணை வந்து காதலிக்கலாம், இல்ல ஒரு பெண் ஒரு ஆணை வந்து காதலிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಗು ಗಂಡ್ಮಗು ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಗಂಡ್ಮಗು ಹೆಣ್ಮಗು ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பிரியம் இருக்கிற சமயத்துல அவங்க என்ன திருமணம் செய்துக்கல, ஆனா இருவரும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ಕಾದಲ್ இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ಸೊ ಅವರು ಇನ್ನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಲವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில அந்த பெண்ணுக்கோ இல்ல பையனுக்கோ அவங்கள பத்தின விஷயங்களை வந்து கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு தூரம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. யாரோ ஒருத்தர் வந்து அங்க பேசிட்டு போகும்போது அந்த பெண்ணோட பேரை வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து தெரியும் பார்த்தாங்க, என்ன அந்த பேர் இங்க கேக்குறாங்க, யாரோ இங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಈ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு வர்றாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலரான ஒரு நபரை பத்தி வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஆர்வமா வந்து கேட்போம். ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. இல்ல அந்த நமக்கு பிரியமான ஒரு நபருக்காக ஏதோ ஒண்ணு நம்ம வீட்டுல வந்துட்டு ஒரு வேலை பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்? ಆಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? இது வரைக்கும் வீட்டுல வந்து எந்த ஒரு வேலையுமே செஞ்சிருக்கவே மாட்டோம். ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ஆனா அம்மா வந்து இப்போ வந்து அவங்களுக்காக அந்த ஒரு வேலையை பண்றாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச உடனே அப்படியே போய் அம்மாவுக்கு வந்து எல்லா விதமான உதவியும் பண்ணுவோம். நான் பண்றேன்மா அப்படி. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. பிருந்தாவனத்துல கூட யசோதா வந்து ஒரு முறை வந்து என்ன பண்றாங்க, ராதாராணிக்காக கொஞ்சம் வந்து நகை துணி இதெல்லாம் கொடுத்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஒரு பாக்ஸ் அதை ரெடி பண்ணி அதுல எல்லாம் வந்து ராதாராணிக்கு கொடுக்கறதுக்காக வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ಸೊ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಲ ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. கிருஷ்ணர் வந்து அங்க வந்து பார்த்தாரு, அம்மா ஏதோ வேலை பண்றாளே அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. கிருஷ்ணர் வந்து கேட்டாரு, அம்மா என்னம்மா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி.
ಸೊ ಕೃಷ್ಣರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ஆனா யசோதாக்கு வந்து சொல்றதுக்கு விருப்பம் இல்ல. இது நான் வந்து ராதாரணிக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. ಆದ್ರೆ ಯಶೋಧ ಮಾತೆಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನ್ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ஆனா யசோதா அம்மா வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொரு நகையும் அந்த மாதிரி அந்த லேடிஸ்குரிய நகை அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறத பார்த்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து கியூரியாசிட்டி வந்து அதிகமாகுது. யாருக்கு அம்மா வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಡವೆಗಳನ್ನ, ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்புறமா வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு, ஓகே அம்மா வந்து ராதாராணிக்கு தான் போறாங்க. ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಓ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅಮ್ಮ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. கிருஷ்ணன், நீ ஏமா தனியா கஷ்டப்படுற, எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்க கூட சொல்லலாம், இல்லைன்னா நான் இருக்கிறேன், உன் பையன் நான் இருக்கிறேன்மா, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನಿದೀನಿ, ನಿನ್ ಮಗ ನಾನಿದೀನಲ್ವಾ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. வந்து ஓடி போய் வந்து அம்மா நகையெல்லாம் எடுத்து வந்துரு, இந்த நகை பாருமா, இது நல்லா இருக்கு, இது கொடுக்கலாமான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ಸೊ ಈ ಸಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದು ನೋಡಮ್ಮ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕೊಡೋಣವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்து, இந்த ட்ரெஸ் பாருமா, இது நல்லா இருக்கு, இது கொடுக்கலாமே அப்படிங்கிறாரு. ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು, ಇದು ನೋಡಮ್ಮ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕೊಡೋಣವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அம்மா பார்த்தாங்க, டேய் என்ன வீட்டுல நான் எப்பயாவது ஒரு வேலை சொல்லி நீ செஞ்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ಸೊ ಯಶೋದ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಹೇಳಿ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡಿದೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. இன்னைக்கு என்னடா ரொம்ப வந்து அம்மா மேல உனக்கு பாசம் பொங்குது அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ನಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಕರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா, நீ கஷ்டப்பட்டா என்னால தாங்க முடியாதுமா அப்படிங்கிறாரு. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதெல்லாம் உன் பாசம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும், முதல்ல இங்க இருந்து இடத்த காலி பண்றா அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಏನು, ಅಕ್ಕರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்துட்டு நம்ம லைஃப்ல இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. நம்மளே பண்ணிருப்போம், இல்லைன்னா நம்ம குழந்தைங்க பண்ணி பார்த்திருப்போம். ಸೊ ಒಂದು ನಾವೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. அதனால வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு முயற்சி எடுத்து அந்த வேலையை செய்யறோம், இல்லைன்னா அவங்கள பத்தி பேசுனதை கேட்கறதுக்கு நமக்கு எதுக்கு அவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு ஆர்வம் வருது. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ஏன்னா அந்த நபர் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு நபர், அவரை வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து லவ் பண்றோம். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ 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 ಇಷ್ಟವಾದಂತವ್ರು, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, ருக்மிணி வந்து அவங்க வந்து விதர்ப தேசத்துல இருக்கிறாங்க. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಂದು ವಿದರ್ಭ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, கிருஷ்ணர் இருக்கிறது வந்து துவாரகா. ಕೃಷ್ಣರ್ ಇರೋದು ಬಂದು ದ್ವಾರಕ. விதர்ப தேசம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஐ திங்க் நாக்பூர்னு நினைக்கிறேன். ವಿದರ್ಭ ದೇಶಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಗ್ಪುರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಗುಜರಾತ್, ಅದು ಎங்கேயே இருக்கு, துவாரகை. ಇದು ಬಂದು ದ್ವಾರಕ ಬಂದು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ஆனா ருக்மிணி வந்து தினமும் நாரதர்கிட்ட இருந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். ಆದ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾರದರ ಹತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ருக்மிணி வந்து தினமும் காலையில பாகவதம் கிளாஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಂ ತರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. நாரதர் எப்போ வருவாரு, எப்போ எனக்கு கிருஷ்ணரை பத்தின கதைகளை சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பா. ಸೊ ನಾರದರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டு 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 அதுலயே வந்து ஆழ்ந்து
அவர் எவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு 2 பேருக்குமே தெரியாது. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ರಿಬ್ರುನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ஒரு நாரதர் வந்து இல்லம்மா எனக்கு வேற வேலை இருக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா ருக்மிணி வந்து விடமாட்டாங்க. ನಾರದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ. அந்த மாதிரி கிடையாது. என்ன 9 மணி ஆச்சு இன்னும் பிரபு வந்து கிளாஸ முடிக்கலையே நமக்கு வேற வேலை இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் நாம. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅರೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ருக்மிணிக்கு வந்து அவனை பத்தின அந்த விஷயங்களை கேட்கறதுல வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் குறையவே இல்லை. ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை வந்து லவ் பண்ணாங்க. ಅಷ್ಟು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆனா அதே சமயத்துல அவங்களுடைய அண்ணன் சிசுபாலன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா அப்பப்போ வந்துட்டு சிசுபாலன் இல்ல ருக்மி ருக்மிணியோடைய அண்ணன் வந்து ருக்மி அவனுடைய நண்பன் சிசுபாலன். ಸೊ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ರುಕ್ಮಿ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದು ಶಿಶುಪಾಲರು. ருக்மிக்கு என்ன விருப்பம் அப்படின்னு சொன்னா ருக்மிணிய வந்து சிசுபாலனுக்கு கொடுக்கணும்னு விருப்பம். ಸೊ ರುಕ್ಮಿಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ. ஆனா ருக்மிணிக்கு சிசுபாலனா கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது. ಆದ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஆனா இந்த ருக்மி என்ன பண்ணுவான் வேணும்னே அப்பப்போ வந்துட்டு ருக்மிணி கிட்ட சிசுபாலனை பத்தி அவன் அப்படி அவன் இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். ಸೊ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹತ್ರ ರುಕ್ಮಿ ಬಂದು ಶಿಶುಪಾಲರ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. நான் சொன்னாலும் அது ருக்மிணிக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா காதுல வந்து அப்படியே வந்துட்டு இரும்ப காய்ச்சி ஊத்துற மாதிரி இருக்கும். என்ன ಪ್ರಭು? ருக்மிணிக்கு அதுல கொஞ்சம் கூட வந்து விருப்பமே இருக்காது. ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಹ ಇಷ್ಟನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ஏன்? ಯಾಕೆ? ஏன்னா ருக்மிணிக்கு கிருஷ்ணர் மேலதான் காதலே தவிர சிசுபாலன் மேல கொஞ்சம் கூட ஒரு சாதாரணமான ஒரு அன்பு கூட கிடையாது. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯೇ ವಿನಃ ಶಿಶುಪಾಲನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அந்த நபரை பத்தி நமக்கு வந்து கேட்க முடியும்? ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். நமக்கு பிடிக்காதவங்கள பத்தி யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பேசுனாங்க அப்படின்னா நம்ம உடனே அந்த இடத்துல ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. மெயின் என்னன்னா நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல அந்த பர்டிகுலரான ஒரு நபருக்கு மேல அந்த ஒரு லவ் அந்த ஒரு அன்பு ஆனது அது எந்த அளவுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அவரை பத்தி கேட்கறதுல நமக்கு வந்துட்டு கஷ்டமே இருக்காது. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆತುರತೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. நமக்கு அந்த மாதிரி அவருக்கு மேல பிரியம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அவரை பத்தி கேட்கறதுல நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. தூய பக்தர்கள் பகவான் கூட அந்த மாதிரியான ஒரு உன்னத அன்பை ஆல்ரெடி அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பகவானை பத்தின கதைகளை கேட்க கேட்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆனந்தம் அதிகரிக்குது. ಸೊ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಕ್ತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರುನು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ஒரு முறை வந்து பிரபுபாதர் வெளிநாட்டுல வந்துட்டு கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு வந்து ஒரு உபன்யாசம் கொடுத்தாரு. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಯ ದಿವಸ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கிருஷ்ண ஜெயந்தி அப்படின்னு சொன்னாலே பொதுவா பக்தர்கள் எல்லாருமே வந்து உபவாசம் இருப்பாங்க. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲಾರು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ. அது மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு கோவில்ல நிறைய சர்வீஸும் இருக்கும். ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ದಿರ ಆವತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಸೇವೆಗಳಿರುತ್ತೆ. நிறைய பக்தர்கள் வருவாங்க, அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும், நிறைய வேலை இருக்கும்.
ತುಂಬಾ ಜನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೇವೆಗಳಿರುತ್ತೆ. அதனால ஃபுல் டே வந்து சாப்பிடாமலும் இருப்பாங்க, சர்வீஸும் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫುಲ್ ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಳ್ದಿರನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೀಸು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அந்த உபவாசத்தை எப்ப முடிக்கணும்? ಆ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು? நைட்டு 12 மணிக்கு. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ. நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு அபிஷேகம்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த உபவாசத்தை நம்ம வந்து பிரேக் பண்ண முடியும். ಸೊ ನಾವು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. அதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து எவ்வளவு டயர்டா இருப்போம். ಸೊ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா 12 மணிக்கு பிரபுபாதர் வந்து உபன்யாசம் கொடுக்க போறாரு. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கிருஷ்ணா புக்ல இருந்து பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ணான்னு ஒரு புக் எழுதி இருக்கிறாரு. அந்த புக்ல இருந்து உபன்யாசம் கொடுக்கிறாரு. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சோ பிரபுபாதர் எப்படி உபன்யாசம் கொடுப்பாருன்னா, ஒரு டிவோட்டி என்ன பண்ணுவாரு, அந்த புக்ல இருந்து ஒரு சாப்டர் படிப்பாரு. அதுக்கப்புறமா பிரபுபாதர் அந்த ஒரு சாப்டர் பத்தி உபன்யாசம் கொடுப்பாரு. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಿವೋಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತಾರೆ. சோ ஒரு பக்தர் அந்த ஒரு சாப்டர் படிப்பாரு, பிரபுபாதர் வந்து உபன்யாசம் கொடுப்பாரு. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. அந்த சாப்டர் முடிஞ்சோடனே டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து ஜெய் பிரபுபாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பிரபுபாದர் உபன்ಯಾಸத்தை முடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு. ಅವರೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. பிரபுபாதர் பேசும்போது அப்படியே கண்ணை மூடிட்டே பேசிட்டு இருப்பாரு. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அவர் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அப்படின்ட்டாரு. ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்கிறாரு, பிரபுபாதர் உபன்யாசம் கொடுக்கிறாரு. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. உபன்யாசம் முடிஞ்சோன்னா டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஜெய் பிரபுபாத் அப்படிங்கிறாங்க. ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಜೈ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತಾರೆ. பிரபுபாதர் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அப்படின்ட்டாரு. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆல்ரெடி 1 மணி ஆயிடுச்சு. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. பழையபடி அந்த டிவோட்டி ஒரு சாப்டர் படிக்கிறாரு, பிரபுபாதர் உபன்யாசம் கொடுக்கிறாரு. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಡಿವೋಟಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. இந்த தடவை அந்த உபன்யாசம் அந்த சாப்டர் உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே பாதிதான் சவுண்ட் வருது, ஜெய் பிரபுபாத் அப்படின்னு. ಈ ಸರ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಜೈ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ. பிரபுபாத் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அப்படின்ட்டாரு. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அந்த டிவோட்டி வந்து அடுத்த சாப்டர் படிக்கிறாரு. ಆ ಡಿವೋಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ, பிரபுபாதர் வந்து உபன்யாசம் கொடுக்கிறாரு. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அந்த உபன்யாசம் முடிஞ்சது. ಅದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗೀತು. ஜெய் பிரபுபாத்னு சவுண்டே வரல. ಈ ಸಲ ಜೈ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ಸೌಂಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. அது என்ன சவுண்டே காணோம் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணை திறந்து பார்த்தாரு. ಏನಿದು ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அங்கேயே அப்படியே படுத்துட்டாங்க. ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. பிரபுபாதருக்கு அந்த டைம்ல நிறைய சன்னியாச சீடர்கள்லாம் கூட இருந்தாங்க. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದ್ರು. அவங்க கையில தண்டம் வச்சிருப்பாங்க. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಡವಿರುತ್ತೆ. தண்டம் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கிடக்குது, இவங்க ஒரு பக்கம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ಆ ದಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆல்மோஸ்ட் பாக்குறதுக்கு அந்த இடத்துல ஏதோ வந்துட்டு ஒரு பூகம்பம் அந்த மாதிரி இருக்கு. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಳಯ ಭೂಕಂಪ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ. அந்த மாதிரி அங்கங்க ஒரு இடத்துல அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டாங்க. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ರೋ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதை பார்த்துட்டு பிரபுபாதர் வந்து சில மேபி டிவோட்டிஸ் டயர்ட் ஆயிட்டாங்க போல, ஓகே நாளைக்கு பாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் எழுந்து போயிட்டாரு. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಓಹೋ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ.
சோ பிரபுபாதர மாதிரியான தூய பக்தர்களுக்கு வந்துட்டு பகவானை பத்தின கதைகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டயர்னஸே கொடுக்கறது கிடையாது. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರಂತ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಸ್ತನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. அது எல்லா சூழ்நிலையிலயும் எல்லா நேரத்திலயும் அவங்களுக்கு வந்து அது ஆனந்தத்தை தான் கொடுக்குது. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆನಂದವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆತರ ಅಲ್ಲ. நமக்கு அது வந்து ஒரு நல்ல சுவையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நாம தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கணும். ಸೊ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னா போயா எங்க வீட்லயே பெரிய நீ வேற பாகவதம் கிளாஸ் சொல்லி அப்படி. ಸೊ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. நம்ம சந்தோஷமா இருந்தோம்னா பகவானுக்கு நம்ம சந்தோஷமா சேவை பண்ணுவோம். ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. சந்தோஷமா இல்ல நம்ம துக்கமா இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ பகவான்கிட்ட வந்து கோவப்படுவோம். ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. அதெல்லாம் கண்ணு இல்லையா, நான் உனக்கு எவ்வளவு வந்து நான் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், ஏன் நீ வந்து எனக்கு எல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட நம்ம சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம். ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಲ್ವಾ, ನಾನೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. நம்ம நல்ல வசதியான ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வசதி நல்ல ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா நம்ம வந்து நல்லா பக்தி பண்ணுவோம். ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. நமக்கு வந்து எந்த விதமான ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்ல, நம்மளே எங்கேயோ ஒரு குடிசையில இருக்கிறோம் அப்படின்னா நாங்களே எங்களுக்கே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், நாங்க வந்து பக்தி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ஆனா தூய பக்தர்களுக்கு வந்துட்டு எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையும் அவங்களுடைய பக்தியை வந்து தடை செய்தது கிடையாது. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. திருக்கோவிலூர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளேஸ் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ತೇರುಕೋವಿಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ರಭು? திருக்கோவிலூர். ತೇರುಕೋವಿಲೂರ್. அங்க வந்து ஒரு நல்ல அழகான ஒரு லீலை நடந்தது. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲೀಲೆ ನಡೆದಿದೆ. அங்க பகவானுடைய ஒரு பகவான் திருவிக்ரமர் ரூபத்துல வந்து இருக்கிறாரு. அங்க ஒரு கோவில் இருக்கு. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. அந்த பகவானை சேவிக்கிறதுக்காக ஒரு பக்தர் வந்து போறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. அப்போ இங்க நமக்கு இப்ப மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு, அதே மாதிரி அன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தது. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದಿನ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. அப்போ அவர் வந்துட்டு அந்த மலையில பகவானை சேவிக்க போக முடியாதுன்னு சொல்லி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ணி மழை நின்னதுக்கு அப்புறமா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இடம் பாக்குறாரு. ಸೊ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ನಿಂತಿದ ನಂತರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜಾಗವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஒருத்தருடைய வீட்டுல வந்து கேக்குறாரு, இந்த மாதிரி நான் வந்து தரிசனத்துக்காக நான் வந்து மழை நிக்கிற வரைக்கும் நான் இங்க வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கிறேன். ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. அவரும் அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ரூம், அந்த ரூம்ல போய் நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. அந்த ரூமுடைய சைஸ் என்னன்னா, அந்த ரூம்ல வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளா வந்துட்டு நல்லா கால் நீட்டி உட்காந்துக்கலாம், அந்த மாதிரிதான் அந்த ஸ்பேஸ் அவ்வளவுதான் இருக்கு. இல்லதான் படுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தர் படுக்கலாம், அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கிற ரூம்.
ಆ ರೂಮು ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ನೀಟಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. சோ அந்த மாதிரி அந்த பக்தர் அங்க இருந்துட்டு அவர் பகவானுடைய ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. திருவிக்கிரமர் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னு அந்த லீலைகளை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்போ சடனா அந்த இடத்துக்கு அதே வீட்டுக்கு இன்னொரு ஒரு பக்தரும் வர்றாரு. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. பகவானை சேவிக்கணும்னு வந்திருக்கிறாரு. மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டு போகலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவரும் அதே வீட்டுக்கு வர்றாரு. ಸೊ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ನಿಂತಿದ ನಂತರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அவரும் அந்த ரூம்குள்ள வந்து உட்கார்றாரு. ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ಆ ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அந்த ரூம்ல ஒருத்தர் தான் நல்லா படுக்கிற அளவுக்கு இடம் இருக்கு. இப்ப 2 பேர் வந்தாங்கன்னா படுக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? 2 பேரும் உட்காரதான் முடியும். ಸೊ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಈಗ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்துட்டு நீங்க எங்க இருந்து வர்றீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பகவானை பத்தின கதைகளை அவங்களும் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அங்க இன்னொரு ஒரு பக்தர் வந்துட்டார். ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அவரும் அதே மாதிரி பகவானை சேவிக்க வந்தவர். மழை காரணமா அங்க கொஞ்சம் வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டு போலான்னு அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. ಸೊ ಇವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಮಳೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அந்த பக்தரும் அதே ரூம்குள்ள வந்துட்டாரு. ಆ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಅದೇ ರೂಮಿನೊಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இப்போ அந்த ரூம்ல 3வது ஒருத்தர் வந்துட்டாரு. ಸೊ ಈಗ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3ನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அந்த இடத்துல கம்ஃபர்டபுளா உட்கார முடியும். 3வது ஒருத்தர் வந்துட்டாருன்னா அப்ப 3 பேருமே உட்கார முடியாது. இங்கதான் முடியும். ಸೊ ಈಗ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರುನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அப்போ அந்த 3 பக்தர்களுமே சேர்ந்து பகவானுடைய கதைகளை வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ಆಗ ಈ 3 ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வாமனரா வந்து அவதாரம் பண்ணாரு. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ವಾಮನರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. உள்ள பிராமணனா வந்து பலிமராஜ் கிட்ட போய் யாசகம் கேட்டது. அப்புறமா அவர் வந்து எப்படி இந்த 3 உலகத்தை அளந்தது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆனந்தமா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நடக்கிறது வந்து நைட்டு. ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ರಾತ್ರಿ. அந்த காலத்துல கரண்ட் எல்லாம் கிடையாது. பயங்கர டார்க்கா இருக்கு. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಾನು ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ. காலத்துல வந்து கரண்ட்டும் கிடையாது. மழையும் பெஞ்சா எவ்வளவு டார்க்கா இருக்கும். ಸೊ ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಳೆನೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. இவங்க 3 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சரியா பாத்துக்க முடியல. ஆனாலும் அவங்க வந்துட்டு பகவானோட கதைகளை ஆனந்தமா பேசிட்டு இருக்காங்க. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು 3 ಜನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இத வந்து கேட்டு இன்னொருத்தருக்கு வந்து பொறுக்க முடியல. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அவரும் அங்க உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டாரு அந்த கூட்டத்துக்குள்ள. ಅವರುನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இப்ப 3 பேரே நிக்கிறதுக்கு தான் இடம் இருக்கு. இப்ப 4வதா இன்னொருத்தர் வேற வந்துட்டாருன்னா எப்படி இருக்கும்? பயங்கர டைட்டா இருக்கு. ஒருத்தர் இடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கம் அடிக்காத அப்படின்னு. ಸೊ 3 ಜನನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಏನು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ. பயங்கர டைட்டா ஃபீல் பண்றாங்க. ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பட் ஆனா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நறுமணம் வருது. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. அது வந்து
பெருமாள் கழுத்துல அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த வனமாலையினுடைய அந்த நறுமணமும் துளசி மாலையினுடைய அந்த நறுமணமும் அங்க வந்து வருது. ಸೊ ಅದು ಸುವಾಸನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವನಮಾಲ ಪುಷ್ಪಗಳ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு 4வது வந்திருக்கிற நபர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು 4ನೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பார்க்க முடியல. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನೋಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. இப்போ அந்த பக்தர் என்ன பண்றாரு, அவர் தன்னுடைய ஒரு பாட்டிலேயே வந்து ஒரு தீபம் ஏற்றுறாரு, ஒரு விளக்கு ஏற்றுறாரு. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ತಾರೆ. தீபத்துல அந்த விளக்கு அப்படிங்கிறது என்ன, அந்த விளக்குங்கிறது அவருடைய இதயம். ಸೊ ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಬೆಳಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೃದಯ. அந்த எண்ணெய் அப்படிங்கிறது என்ன, அதுதான் பகவானுக்கு மேல அவர் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிரேமை. ಸೊ ಆ ದೀಪ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಬಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ. அதுல வந்து எரியறதுக்கு அந்த திரி வேணும் இல்லையா, அந்த திரி அது என்னது, அதுதான் வந்து பகவானை பார்க்கணுங்கிற அந்த ஆர்வம். ಸೊ ಈ ದೀಪ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬತ್ತಿ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ಬತ್ತಿನೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತೃತೆ. அது மாதிரி அந்த பாட்டிலேயே வந்து அவர் வந்து விளக்கை ஏத்துறாரு. அந்த விளக்கு மூலமா பகவான அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த 3 பக்தர்களுமே வந்து பாக்குறாங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಪಡಿತಾರೆ. ஸோ இந்த மாதிரி தூய பக்தர்கள் பகவானுக்கு மேல வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அன்புனால பிரேமையினால அவங்க எங்க இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் பகவானை பத்தின கதைகளை கேட்கறதுல அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சோம்பேறித்தனமே கிடையாது. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. வந்து எப்போதும் பகவானுடைய அந்த கதைகளை கேட்டு அதுல வந்து அந்த அந்த ஆனந்தத்தை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அந்த மாதிரி பக்தருடைய சங்கத்தை பகவான் வந்து விரும்பி ஏத்துக்கிறாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನ ಭಗವಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. அவர் அவங்களுடைய சங்கம் வேணும்னு அவர் கோவிலை விட்டுட்டு அவங்க கிட்ட வந்துடுறாரு. ಸೊ ಅವರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. மாதிரி ஆளுங்க வந்து கோயிலுக்கு போனா ಇನ್ನ ಪ್ರಭು மாதிரி ஆளுங்க வந்து கோயிலுக்கு போனா ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾದಂತವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ பகவான் என்னைய பார்த்து ஓடிடுவாரு, ஐயோ வந்துட்டான்டா அப்படின்னு. ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹರೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. என்னைய மாதிரி ஆளுங்களுடைய நிலைமை வந்து அப்படி இருக்கு. ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅವರ ಜನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ஏன்னா நமக்கு பகவானுக்கு மேல அந்த மாதிரி ஒரு உண்மையான பிரேமை இல்லை. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಿಜವಾದಂತ ಪ್ರೇಮೆ ಇಲ್ಲ. பௌதிகமான ஒரு உறவுல நமக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு பிரேமை அவங்கள பத்தி கேட்கறதுல நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் அந்த அளவுக்கு கூட வந்து பகவானுக்கு மேல நமக்கு வர மாட்டேங்குது. ಸೊ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. அதனாலதான் நமக்கு பகவானை பத்தின கதைகளை கேட்கறதுல நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. ಅದರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. அது எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ அப்படின்னா இப்போ ஒரு இரும்பு இருக்கு, ஒரு ஐரன் ராட் இருக்கு. ಈಗ ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇದೆ, அத வந்து நம்ம நெருப்புல போடுறோம். ಅದನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. அந்த நெருப்புல போட்டோம்னா அந்த இரும்பு ராடு அது வந்து உடனடியா வந்து சாஃப்ட் ஆயிருமா, மெல்ட் ஆகுமா? ಅದು
ತಕ್ಷಣನೇ ಬಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? அது எந்த அளவுக்கு நெருப்போட வந்து தொடர்பு கொண்டுகிட்டே இருக்குதோ, கான்டாக்ட்ல இருக்குதோ, அந்த அளவுக்கு அது வந்து என்ன ஆகும், அதோடைய அந்த ஹார்ட்னஸ் போய் சாஃப்ட்டா மாறும். ಸೊ ಆ ರಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಂದು ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. அதே மாதிரி இரும்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஹிருதயம் எப்போ வந்து சாஃப்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರಾಡ್ ಕಲ್ಲಿನ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನೂ ಸಹ ಯಾವತ್ತು ಮೃದುವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, மாதிரி தூய பிரேமையை யாருடைய ஹிருதயத்துல வச்சிருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு பக்தருடைய சங்கத்தை நம்ம வந்து அடையும் போது, தொடர்ச்சியா அவங்களுடைய சங்கத்துல நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஹிருதயம் என்ன ஆகும், ஒரு நாள் அவங்களுடைய ஹிருதயம் மாதிரி வந்து உருகும். ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ, ಆಗ ಅವರ ಹೃದಯ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನೂ ಸಹ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡುತ್ತೆ. அதனாலதான் வந்து இந்த பக்தருடைய சங்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು. இங்க சௌனக ரிஷிகள் வந்து அந்த மாதிரி பிரேமையில இருக்கக்கூடிய சூத கோஸ்வாமி இந்த கதையை வந்து 1000 வருட காலம்னாலும் நாங்க கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க. ಅದಕ್ಕೆ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಹೃದಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದಕ್ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾವು 1000 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. அதனால நம்ம வந்து தொடர்ச்சியா பக்தருடைய சங்கத்துல நம்ம இந்த பாகவதத்தை கேட்டு 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 என்ன பண்ணலாம், ஒரு நாளும் நம்மளும் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல பகவானுக்கு மீதான அந்த ஒரு பிரேமையை நம்மளால வளர்த்துக்க முடியும். ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳಿ 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 ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಮೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ஹரே கிருஷ்ணா. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತರಗತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி கருத்துக்கள் இருக்கா? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. யாருக்கு எதுவும் கேள்வி இல்லையா? ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ? கிளாஸ் புரிஞ்சதா அன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா Class- பிரபு. கிளாஸ் நல்லா இருந்தது பிரபு. பிரபுஜி நல்லா புரிஞ்சுது பிரபுஜி. அந்த 7 வகையான சாத்வீக பாவம் ரூப கோஸ்வாமி சொன்னீங்கல்ல பிரபு. ஸ்தம்பன, ஸ்டன்னிங், ஸ்வேத ரோமாஞ்சன புரியுது, ஸ்வேத பரபேத ரெண்டும் புரியல பிரபு. ஸ்வெட்டிங். என்ன பிரபு? ஸ்வேதனா ஸ்வெட்டிங், வியர்க்கிறது. ஓகே. பரபேதன்னா பரபேத ஸ்வர குரல்ல வந்து தடுமாற்றம் ஏற்படுறது. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி? ஓகே, யாருக்கு எதுவும் கேள்வி இல்லைன்னா கடைசியா பிரபுபாதருடைய புக் டிஸ்கிரிப்ஷன் மாரத்தானுக்கு பிரபுபாதருடைய ஒரு கோட் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு நம்ம கிளாஸை முடிக்கலாம். ஸோ பிரபுபாதர் வந்து 1975 1975ல உத்தம ஸ்லோகா அப்படின்னு தன்னுடைய ஒரு டிசைபிளுக்கு வந்துட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கிறாரு. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಡಿಸೈಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ஸோ அந்த பக்தர்கள் எல்லாமே வந்துட்டு சங்கீர்த்தன் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பக்தர்கள். ಸೊ ಆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತರು. உங்களுக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்கிறாரு. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நீங்க எல்லாமே வந்து திருடபிரதாக அப்படின்னு சொல்றாரு.
ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೃಢವಾದ ಅಕ್ಕ ಅಂತ. டிட்டர்மினேஷன் ரொம்ப ஒரு உறுதியை கொண்டவர்கள் அப்படின்னு வந்து பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ. இந்த மாதிரி யாரு வந்து புஸ்தக விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விரதம் எடுத்திருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து திட்டபிரதர்கள்னு பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೃಢವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. எல்லாம் பிரபுபாதர் வந்து மகாத்மா அப்படின்னு சொல்றாரு. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. உங்களை போன்ற இந்த மகாத்மாக்கள் வந்து தெய்வீ பிரகிருதியும் ஆசிரியதாக, அதாவது பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக சக்தி உங்களை வந்து ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ பண்ணும் அப்படின்னு ಪ್ರಭುಪಾದರು வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நம்ம வந்து ஒரு மகாத்மாவா ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பெரிய பெரிய தபசியங்களோ வேற ஏதோ பெரிய சாகசங்களோ நம்ம பண்ணணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. ಸೊ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಾಧುಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. மற்ற ஜீவராசிகளுடைய நன்மைக்காக யார் வந்து கடுமையான ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் மகாத்மாக்கள். ಯಾರು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಒಳ್ಳೆಯದಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலமா நீங்க தான் இந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல காரியம் நீங்க பண்றீங்க, அதனால நீங்க தான் உண்மையிலேயே மகாத்மாக்கள்னு பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. நீங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக வந்து பாதுகாக்கப்படுறீங்க. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಗೋ ಆನ್ ಡೂ ದ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ அப்படின்னு ಪ್ರಭುಪಾದರು சொல்றாரு. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಗೋ ಆನ್ ಡೂ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. வந்து அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய ஒரு சங்கீர்த்தன் பார்ட்டி அவங்களுக்காக பிரபுபாதர் வந்து இந்த லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. நானும் நம்மளுடைய இந்த பாவதம் கிளாஸ் சங்கீர்த்தன் பார்ட்டி எல்லாருக்கிட்ட நானும் வந்து கேட்டுக்கிட்டேன், எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, தெய்வீம் பிரகிருதியும் ஆசிரியராங்க பகவானுடைய அந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்குள்ள நம்ம வரணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து விருப்பப்பட்டோம் அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணணும், இந்த பாகவதத்தை நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அது நம்மளுடைய ஒரு ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಾಗವತದ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಇವರ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವುನು ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எந்த அளவுக்கு பகவானுடைய ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு வந்து வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவ்வளவுதான். ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬಯಸ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, nothing. Thank you very much. Hare Krishna. நாளைக்கு சந்திப்போம்.